Allah Teala Kur'an'da aytgan: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Vestagfirullaha innallaha gafurur rahim." Allah'tan günahlarını gafu etuvini so'rag'iz. Durustlikda Allah Teala gafu etuvchi, rahimli zot. Allah Teala Kur'an'ning bek ko'p oyatlarida istig'for qilirga buyura. Hem bizga endi Allah Teala Kur'an'da payg'ambarlarining istig'for qiluvlarini misol etib keltira. Masalan, Adam ham Havo alayhissalom ularning duolarini Allah Teala Kur'an'da keltirib aytgan: "Qala robbana zalamna anfusana va in lam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin." Ham Adam alayhissalom ham Havo radhiyallohu anha aytdilar: "Ya Robbimiz, biz o'zimizga zulmlik qildik, sening tig'aningni ishlab. Agar sen bizni g'afu etmasang, ham rahmat qilmasang, biz albatta hasratda bo'lishlardan bo'lurmiz." Musa alayhissalom turunda Alloh taolo aytgan: "Robbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah innahu huval g'afurur rahim." Musa alayhissalom aytgan: Ya Robbim, kishi o'tiruv sababli o'zima zulmlik qildim. Meni g'afu et." Ham Alloh taolo uni g'afu etdi. Durustlikda Alloh taolo g'afu etuvchi ham rahimli. Istig'forning asl ma'nosi ul til bilan Allohdan g'afu etuvini so'rov, ham yurak bilan ul gunohga qaytmayim deb so'z beru. Agar kishi tili bilan astag'firulloh deb, ya'ni Allohdan gunohimni g'afu etuvini so'rayim deb aytibda yuragi bilan shu gunohni kelajakda ishlarga tilasa, onday istig'fordan foyda bo'lmayacaq. Kishi har vaqtda Alloh taoladan g'afu etuvini so'rarga tegish. Hatto gunohsiz yashasa-da, chunki istig'for qiluv ul Alloh taolaga yoqinayta turgan, ham jannatga ilta turgan amal bo'lib turadi. Alloh taolo Qur'onda mangilik jannatga kiruvchi taqvo musulmonlarning sifatlarini bizga xabar eta. Alloh taolo aytgan: "Allazina yaquluna robbana innana amanna faghfir lana zunubana va qina azaban nar." Ular aytalar: "Ya Robbimiz, biz sening kitobingga, sening rasulingga iymon keltirdik. Bizning gunohlarimizni g'afu et, ham o't g'azabidan qutqar." Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytgan: "Va bil asharihum yastaghfirun." Ya'ni Alloh taolo taqvo musulmonlarni, jannatda bo'lajak musulmonlarni sifatlarini aytib, ulayta Alloh taolo sahar vaqtida ular Allohdan g'afu etini so'raylar. Bu oyatda tilga olingan kishilar tunla tahajjud namozlarini o'qiylar, ham so'ngidan Alloh taoladan g'afu etini so'raylar. Ularning izgiliklari bek ko'p bo'lsalar-da, ular o'zlarini gunohli deb sanaylar. Ham shu sababdan ular endi sahar vaqtlarida ko'p istig'for qilalar. Onday sifatga ega bo'lgan kishilar, ular jannatga kiruvchilar. Istig'forning foydalari ham fazilatlari bek ko'p. Ulardan gunohlarning g'afu etiluvi. Alloh taolo aytgan: "Va man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha g'afurar rahima." Kimda kim boshqa kishiga nosharlik ishlasa yoki gunoh qilib o'zina zulmlik qilsa, so'ngidan Alloh taoladan g'afu etini so'rasa, Alloh taolo g'afu etuvchi, rahimli zot. Agar kishi doimiy ravishda istig'for qilsa, Alloh taolo unga xayrli narsalar beradi. Mol mulkat beradi, barakat indira, bala qazolardan saqlay. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banina va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara." Alloh taolo Qur'onda Nuh alayhissalomning so'zlarini keltirib ayta. Ya'ni Nuh alayhissalom aytdim de. Men Nuh aytdim: "Robbingizdan gunohlaringizni g'afu etuvini so'rag'iz. Durustlikda ul g'afu etuvchi. Agar siz ondan
гафу итүне сорасагыз, ул сезгә күкләрдән яңгырлар яудырыр. Һәм байлыклар бирер, балалар бирәчәк, һәм бакчалар, һәм елгалар сезгә бирәчәк ди. Ягъни, әгәр кеше истигъфар кылса, Аллаһ Тәгаләдән гөнаһлары өчен гафу итүне сораса, Аллаһ Тәгалә аңа малда да бирә, аңа төрле ниъмәтләр Аллаһ Тәгалә аңа бирә. Истигъфар кылу инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен җәлеп итүгә сәбәп булып тора. Аллаһ Тәгалә әйткән: "Қала я қауми лима тастаъҗилуна бис-саййиати қабла ал-хасана, лаула тастагфируналлаха ла'аллакум турхамун." Салих пәйгамбәр халкына әйткән: "Я халкым, ни өчен сез Аллаһның рәхмәтен сорау урынына газап килүен ашыктырасыз? Әгәр сез Аллаһтан гөнаһларыгызны гафу итүен сораган булсагыз, шул сәбәпле бәлки сезгә аның рәхмәте килер иде" ди. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте үз эченә бик күп мәгънәне ала, бик күп мәгънәләрне ала. Шулардан мәсәлән, бәла казалардан, сынаулардан саклавы, тормыш алып барырга өчен байлык, сау сәламәт кылуы, душманнарның зарарыннан саклавы, күңелгә тынычлык китерүе, хәерле хатын һәм балалар бүләк итүе, кыямәт көнендә гөнаһларны гафу итеп, җәннәткә кертүе, алар бөтенесе дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә керә. Һәм инде ислам динендә яшәү дә инде ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән. Һәм инде без инде истигъфар кылабыз икән, бу бөтен нәрсәләр безгә иншалла бездә булачак. Һәм без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә якынаячакбыз. Даими рәвештә истигъфар кылучыларга Аллаһ Тәгалә менә бу нәрсәләрне бирәчәк. Истигъфар турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Туба лиман ваҗада фи сахифатихи истигъфаран кәсиран." Бәхет булачак шул кешегә кыямәт көнендә, кем үзенең гамәл дәфтәрендә бик күп истигъфар таба ди. Ягъни кемнең гамәл дәфтәрендә истигъфар күп була, ул инде бәхетле булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең истигъфар кылу турында булай дигән: "Валлаһи инни ла астагфируллаха ва атубу илейхи фил яуми аксара мин 70 марра." Аллаһ белән ант итәм, дөреслектә мин көненә 70 тапкырдан артыграк Аллаһка истигъфар кылам һәм аңа тәүбә итәм. Әгәр кеше даими Аллаһка истигъфар кылса, ул аңа авырлыктан чыгу юлын күрсәтә. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Кемдә кем күп истигъфар кылса, Аллаһ Тәгалә аңа авырлыктан җиңерлек бирә, һәм инде көтмәгән җирдән аңа ризык бирә. Һәм аңа инде көтмәгән җирдән ризык бирә, аңа барча эшләрендә җиңеллек бирә." Хасан аль-Басри рахимахулла әйткән: "Йортларыгызда, ашаган табыннарыгызда, юлдан барганда, базарларда, җыелышларыгызда һәм кайда гына булуыгызга карамастан күп истигъфар кылыгыз. Дөреслектә сез Аллаһның гөнаһларны гафу итүе кайчан булачагын белмисез" ди. Әгәр дә кеше, мусульман кеше гөнаһлары өчен гафу итүне сорарга теләсә, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәтеп калдырган сүзләр белән истигъфар кылу хәерлерәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Саййидул истигъфар", ягъни истигъфарның әйтик султаны булган, истигъфарның иң зурысы булган рәвешне әйтеп күрсәткән. Ул да синең әйтүең ди: "Аллаһумма анта рабби ла илаха илля ант, халактани ва ана абдук ва ана аля ахдик ва вa'dik маstata'tu, а'удhu бика мин шарри ма санa'tu, абу'у лака би ни'мати алей ва абу'у лака би занби, фагфир ли фа иннаху ла ягфиру зунуба илля ант." Ягъни, "Эй, я Раббым, я Аллаһ, син минем Раббым. Синнән башка гыйбадат кылырга лаек зат юк. Син мине барлыкка китердең, һәм мин синең кулың. Мин булдыра алганчы синең әмерләреңне үтим һәм әйткән вагъдаңа ишанам. Мин кылган начарлыклардан сиңа сыйынам һәм
син миңа биргән нигъмәтләрне таныйм. Һәм шулай ук кылган гөнаһымны да таныйм. Син мине гафу ит, синнән башка мине беркем дә гафу итми. Һәм хадисның дәвамында Пәйгамбәрбез әйтә: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. Kimdi аны көндез әйтә икән, һәм инде кич җиткәнчә кадәр үлсә, ул кеше, ягъни бу әйткән сүзләргә ышанып, инанып әйтсә, һәм ул көндез әйткән булса, иртән әйткән булса, кичкә кадәр үлеп китсә, ул җәннәт әһелләреннән була ди. Һәм шулай ук ди, кем аны төнне әйтсә, һәм иртә вакыты килгәнчә кадәр, иртәнгә кадәр үлеп китсә, һәм бу әйткән сүзләренә инанса, ул инде үлеп китсә, шулай итеп, ул җәннәт әһелләреннән була. Аллаһ Тәала барчаларыбызны да үзенең истигъфар кылучы бәндәләрдән, аңа тәүбә итүче бәндәләрдән кылса иде, кушканнарын үтәп, тыйылганнардан тыйылып яшәүчеләрдән кылса иде. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.